സോ ഈ സെക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് വെയിൻ ബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ്. Okay, so this is a circuit diagram for the Wien bridge oscillator. Before that, this is a type of oscillator. Okay, so here this oscillator is one of the most type oscillator. It's be used in the audio and sub-audio frequency range. അതായത് 20 to 20 kilohertz ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വെയിൻ ബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആണ്. And moreover, this type of oscillators will be simple in design and the compact in size and remarkable in the it will be produces the remarkably stable frequency output. Okay, and moreover this output is relatively free from the distortion, and its frequency can be varied easily. However, the maximum frequency of output of a typical wave bridge is will be always about 1 megahertz. Okay, ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക ഒരു 1 megahertz റേഞ്ചിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക. സോ this Wien bridge oscillator is a phase shift oscillator. This will be consist of two transistors. Here I mark Q1 and Q2, and this by using these two transistors will be produces the phase shift is 0 degree or 360 degree. Okay, so within this circuit there means besides these two transistors there will be another resistor and capacitor combination circuit. So these circuits will be called the Wien bridge. Okay, so or it will be also called it as lead lag network. Okay, this is a lag network and this is the lead network. And the resistors and the capacitor, it will be this Wien bridge circuit is mostly the combination of resistors and capacitors, but the two sections will be mainly the capacitor and resistors are in series. That section we called it as lag section, and the capacitor and resistors are in parallel. That section is called as a lag network. So the phase shift across this network lag, okay, when there is an increase in the frequency, it will be lag by the lag network, and it will be decreases the frequency, it will be lead. Okay, it will be lead with the network with the help of the lead network. Okay, so before that, first the step will be started from our Q1. So actually നമ്മുടെ ഇവിടെ Q1 നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക, ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് വെയിൻ ബ്രിഡ്ജ് നെറ്റ്വർക്ക് ആദ്യം ബാലൻസിങ് വെക്കണം. സോ ബാലൻസിങ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും ഈ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെയിൻ ബ്രിഡ്ജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല. ഈ ബ്രിഡ്ജ് സർക്യൂട്ട് എന്തെങ്കിലും ബാലൻസ്ഡ് ആയി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. So that means the VA doesn't get any input at across our Q1, but it should be a Q1 having the DC voltage VCC that's we supplied across here. Due to the presence of this VCC, it should be passes through our passive resistors, so it should be produces a voltage that means our noise voltage should be amplified with a factor with a gain of Q1, and again it will be given to our Q2, it will be again amplified, and it will be feedback to our Wien bridge circuit. So this Wien bridge circuit is the heart of the frequency controlling within our Wien bridge oscillator. That's why this oscillator should become as the name of Wien bridge oscillator, because of the presence of this combined network. So listen, next we are going to the details discussion about our Wien bridge. Okay, because this Wien bridge is basically basically the heart of our Wien bridge oscillator, because these circuits will be control our frequency or oscillations within our oscillator. So listen, here I redraw our circuit as like this. This is our Wien bridge circuit, and moreover this is our amplifier stage, because this within this amplifier stage will be consist of a Q1 and Q2. I simply drawn like this as our later circuit. So listen, this Wien bridge circuit produces a sine wave, so which uses by using the RC networks. Okay, so this RC networks is a network as a frequency determined portion of our circuit. So the basic circuit of Wien bridge circuit oscillator
is this is okay. I simply drawn like this. And moreover, the output of the amplifier is, listen, there's two amplifiers. By using the two amplifier stage, we have to amplify the signal that will be feedback to our network, being bridge. So the output of the amplifier is applied to the terminal 1 and 3. Okay, in between the 1 and 3, we apply the output of our amplifier stage. And moreover, from the 2 and 4, from 2 and 4, we get the output of our main bridge, and this will be given to the input of our in amplifier stage. Okay, listen. When the bridge is balanced, so I already said, when the bridge is balanced condition, that means this bridge does not produces any output. That means we doesn't get any input out of our amplifier stage, but that amplifier stage is consist of a DC source. So by using that DC sources, we produces a noise signal. That noise signal should be amplified by the two stage of our amplifier networks, and it will be again feedback to our circuit. That means our main bridge. As by whenever there is any input given to our the main bridge circuit, that means it will be unbalanced. It will be goes to the unbalanced stage, and it will be produces in processing that input signal. That will be across our 1 and 3 terminal. Okay. So listen, here this RC network is responsible for determining the frequency of our oscillation. This RC, because നമ്മുടെ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഏതൊരു ഫ്രീക്വൻസി വേണം, ഏതൊരു ഫ്രീക്വൻസിയാണ് മാക്സിമം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് determined by the values. That will be values of our resistor and capacitor that we use in our vein bridge circuit. Okay, so listen, that the RC network is considered with two frequency sensitive amps. Okay, രണ്ട് frequency sensitive ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആം ഉണ്ട്. So that means our 1 and 4 and 4 and 3. So listen, this here, this because ഇത് frequency sensitive ആ പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, as by comparing these leads, it's as by comparing these R1, these two leads, these having the capacitor element. So this capacitor element is always depend upon the frequency, because their capacity reactance is always inversely proportional to its frequency. Okay, listen. So the resistor, the R1 and C1 are in series. So it will be called it R1 and series. This arm is series combination with the resistor and resistor with our capacitor. So this arm is called a lag network, and this is here the resistor and capacitor are in parallel. So this network is called lead network. Okay, so and more, or it will be combined form, we can call it as lead lag network is also. Okay, so then I vein bridge network is also we can call it lead lag network because of this lead lag and lead sections. Okay, so listen, ആ ഒരു ലീഡ് ലാഗ് നെറ്റ്വർക്കിനെ ഞാൻ ഇതൊരു ഈക്വലൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഫോമിൽ വരച്ചതാണ് ഇത്. Okay, listen, this is our series connected lag network, and this is our parallel connected lead network. Okay, so this is the input of our bridge, and this is the output of our bridge. Okay, this input, it means that means our output of amplifier section. Amplifier section output ആണ് നമ്മുടെ വെയിൻ ബ്രിഡ്ജിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട്. ആ ആംപ്ലിഫയർ സെക്ഷൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലെ ഇൻപുട്ടാണ് നമ്മളെ വെയിൻ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, listen, at the low frequency, okay, voltage become zero. Okay, when the voltage in the low frequency time, voltage in the zero. Since the series capacitor behaves as a, this the series capacitor behaves as a what, open circuit, because frequency low ആവുന്ന സമയത്ത് XC എന്താ അവിടെ, XC is equal to 1/2 pi f. അല്ലേ, ഇത് സീറോ വാല്യൂ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ റിയാക്റ്റൻസ് കൂടും. സോ റിയാക്റ്റൻസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇത് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും, അലോ ചെയ്യുമോ അതിൻ്റെ കൂടെ കടത്തി വിടാൻ? ഇല്ല, റിയാക്റ്റൻസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് അത് അലോ ചെയ്യൂല, സിഗ്നൽസ് പാസ് ചെയ്യൂല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ബിഹേവ്സ് ആസ് എൻ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹിയർ ദിസ് capacitor, okay, this capacitor open circuit and also no output at the very high frequencies. Okay, since the parallel capacitor is act as a short circuited path to the input signal, therefore in between these two extreme conditions, the output voltage reach to the maximum value.
ഓക്കെ. അതായത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷനിൽ ഒരു അതായത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ഇത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആകുകയും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആവും. പക്ഷേ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്ന സമയത്ത് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബിക്കം മാക്സിമം. സോ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിനെയാണ് പറയുന്ന പേരാണ് റെസൊണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി. ലിസൺ, ലോ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലാഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടോ, അത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ലീഡ്സ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്താവും, സീറോ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടോ. സോ വി കനോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു കണ്ടക്ട്. ഓക്കെ. സോ അങ്ങനെയാവുന്ന സമയത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് നെറ്റ്വർക്കും വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ലീഡ് നെറ്റ്വർക്കും ലാഗ് നെറ്റ്വർക്കും വർക്ക് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ frequencies that will be always depend upon the values of resistor and capacitor that we used in the. Okay, so that particular capacitor frequency, thus we call it as resonance frequency. Okay, so this resonance is maximum frequency, thus we call it as resonance frequency. So and that at that condition, at the resonance frequency, the output of our oscillator will be maximum, or the output of our bridge will be always maximum. So the feedback fraction K, that will be reaches the maximum value at 1/3. സോ ഈ 1/3 എങ്ങനെ വന്നെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക 1/3 വരും. ഓക്കെ, 1/3 വരും. അതായത് അവിടെ വരുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/3 വരും. സോ ദ ഫീഡ്ബാക്ക് വിൽ ബി മാക്സിമം അറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിലല്ലേ അത് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്റ്റൻസും റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ. സോ ലിസൺ, so that means xc എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 fc എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റു ആർ അല്ലേ. സോ ഫ്രം ഹിയർ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ ഫ്രീക്വൻസി എക്സ്പ്രഷൻ ആസ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 ആർ സി. ദിസ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റെസൊണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി അറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് മാക്സിമം. So listen, this is a graphical representation of our frequency component with a phase angle. Okay, so listen, this is a feedback fraction. We draw the frequency signal. From here we get the particular resonance frequency, we get the output is maximum. That's output is maximum at that time. The gain at that time the feedback fraction, that means our K, should be always 1/3. And moreover, the phase angle which will be 0 at the resonance frequency. So we can able to possible hence we get the box, we get satisfies the Bergson criteria too. So that at that point our circuit which will be completely behaves as a oscillator. Okay, so this is the graphical representation. So ഞാൻ ഇവിടെ 1/3 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ 1/3 എന്നുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നത് നമ്മൾ we will be discuss in later sections. Okay, സോ കഴിഞ്ഞ ഗ്രാഫിക്കൽ കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടു റെസൊണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ആവുന്ന സമയത്താണ് മാക്സിമം ഒരു ഔട്ട്പുട്ട്, അതായത് ഗെയിൻ ഫ്രാക്ഷൻ മാക്സിമം ആയിട്ട് 1/3 ആണ് അതിൻ്റെ ഗെയിൻ ഫ്രാക്ഷൻ വരുന്നത്. സോ അതായത് അവിടെയുള്ള ആ ഒരു ടൈമിൽ അറ്റ് ദ റെസൊണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ദ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് 0 ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അറ്റുനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക, ഈ ഒരു 1/3 കിട്ടുക. അതായത് നമുക്ക് ഉള്ളവിടെയുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രാക്ഷനാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക, അറ്റുനേഷനായിട്ട് കിട്ടുക. സോ ദാറ്റ്സ് മീൻസ് വി ഇൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഔട്ട് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 1/3. ദാറ്റ് മീൻസ് അതായത് 1/3 ആയിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഓസിലേറ്ററിൽ കൊടുക്കുന്ന ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ സെക്ഷൻ, ഓക്കെ, നമ്മളൊരു ഈ ഒരു ഓസിലേറ്ററിൽ കൊടുക്കുന്ന ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ സെക്ഷൻ്റെ ഗെയിൻ എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 3 ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് അത് എന്തുകൊണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 3 എന്ന് വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ, അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ, ഈ ഒരു വെയിൻ ബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്ററിൽ ഒരു എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. Okay, and moreover we are going to discuss in the mathematical expressions how these 1/3 and all will come. Okay, so അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു നമ്മുടെ വെയിൻ ബ്രിഡ്ജ് സർക്യൂട്ടാണ്. സോ this is our lag section. ഇവിടേക്കാണ് this is our first and third section, this is our second and fourth section. So listen, here section, this is our lag and this is our lead network. സോ ലിസൺ, ഇവിടെ നമ്മളൊരു എക്സ്പ്രഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജിനെ സോറി ഇവിടെ 1 ആണ്, ഇവിടെ 3 ആണ്, ഇവിടെ 2 ആണ്, ഇവിടെ 4 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഗോട്ട് ദ മിസ്റ്റേക്ക്. സോ ലിസൺ, ഇവിടെ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഇൻപുട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്, ബിയുടെ അക്രോസ് ആണ്, ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എയുടെ അക്രോസ് ആണ്. ഓക്കെ,
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ listen for the balanced bridge. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസ് നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് ബ്രിഡ്ജാണ്. ബിക്കോസ് ബാലൻസ്ഡ് ബ്രിഡ്ജ് ആവുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ആ ബ്രിഡ്ജ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. സോ നമ്മളെ Q1 എന്ന് പറയുന്ന ആംപ്ലിഫയറിന് എന്ത് കിട്ടില്ല, ഇൻപുട്ട് കിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് കണ്ടീഷൻ. സോ ലിസൺ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വെയിൻ ബ്രിഡ്ജ് ഇക്വേഷൻ, ബ്രിഡ്ജ് സർക്യൂട്ട് ഇക്വേഷൻ R3 by RAB. That means RAB, R3 by RAB. ഇതിൻ്റെ ഈ ലീഡിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ ലീഡിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് is equal to ഈ ലീഡിൻ്റെ ഈ ഒരു ആമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ ഒരു ആമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ്. So listen, R3 by R4 is equal to R3 by R4 equal to RAB divided by RBC. Okay, so from here the XC1 and C1 is here. From this C1 we get the reactance of that C1. XC1 is equal to 1 divided by I into 2 by FC1, and XC2 will be, its value will become 1 by I into 2 by FC. Okay, so in AB section C1 and R1 and C1 are in series, and the BC section R2 and C2 are in parallel. So at the AB section, the total RAB will be the sum of, because it will be in series form, thus will be the sum of R1 plus XC1. Okay, but here because there will be in series connection, but in the case of here there will be two parallel connections. So the resultant resistance of that lead will be equal to RBC is equal to 1 by R2 plus 1 by XC2. So by cross multiply we get R2 XC2 divided by R2 plus XC2. So from here we can going to calculate, because thus we already get the balanced equation R3 by R4 RAB divided by RBC. That's a single equation. Thus will be first equation. Thus substitute the value for RAB and RBC. So we get it as R3 by R4 will be equal to R1 plus XC2 divided by XC2 this is XC1. Okay, XC1 divided by R2 XC2 divided by R2 plus XC2. Okay, by applying the value for XC1 and XC2 we get it as 1 plus 1 divided by I2 by FC1 divided by R2 into 1 divided by I2 by FC2 divided by R2 plus 1 divided by I into 2 by FC2. So from here we know 2 pi f is omega. Okay, so instead of 2 pi f we get the omega value, we get the next equation, and from rearranging this equation, thus we get 1 plus 1 divided by I omega C1 into R2 plus 1 divided by j omega C2 all divided by R2 divided by I omega C2. From here, suppose we are using the resistors in our bridge circuit. That means that when we are using this bridge circuit, the resistors are same. That means R3, R1, R4, R3, R2 are all are same. It will be same, and moreover, the capacitors C1 and C2 is also same. That means we are suppose R1, R2. Okay, here the lead lag network, okay, R1 and R2, let's be using this be equal to R, and C1 and C2 is also C. So our equation will become R3 by R4, sorry, R3 R4 ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല, നമ്മൾ സെയിം ആയിട്ട് എടുത്തത് R1 R2 ആണ്. സോ R3 divided by R4 will be equal to, we get it as R plus, from this equation we give the values. Okay, so R plus 1 divided by j omega C into R plus 1 divided by j omega C divided by R plus R by j I omega C. Okay, from this we rearrange, we get it as, it will be in the form of same fraction, or we can simplify as R plus 1 divided by j omega C the whole square into I omega C is in, given to the numerator sides into I into omega C whole divided by R. So from here I omega C divided by R into we expand this as by a plus b whole square. So we get it as R square plus 1 divided by I square omega square C square plus 2R divided by I into omega C. Okay, so listen, by recreating I square means minus 1,
instead of I square we get its value. So I omega c divided by r into r square. Here because of this I square it will become minus 1 divided by omega square c square plus 2r divided by I into omega c. And by multiplying by this fraction we get as, so we get I omega c into by r into r square plus 1 by omega square c square plus I into omega c divided by r into 2r divided by a omega c. We cancel this term, we get it as, and this term, and 2 r and r term, we get that as 2. And we get a real value, and this we get a imaginary term. Okay, so that means the fraction of our r3 and r4 we get it as a complex number. Okay, so ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ ലിസൺ r3 ഡിവൈഡ് ബൈ r4 r3 ഡിവൈഡ് ബൈ r4 ചെയ്താൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് റിയൽ വാല്യൂ ഫംഗ്ഷനോ കിട്ടുള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് മീൻസ് അത് നമ്മൾ റിയൽ ടേം രണ്ട് എപ്പോഴും ഈ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള റിയൽ ടേം എന്തൊക്കെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് മീൻസ് r3 ഡിവൈഡ് ബൈ r4 ഈക്വൽ ടു 2 നിർത്തും. ദാറ്റ്സ് മീൻസ് r3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്തെടുക്കണം, ട്വൈസ് ഓഫ് r4 എടുക്കണം. ഓക്കെ, അതായത് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്ന r3യുടെ വാല്യൂ, ഇപ്പോൾ r4 1 എടുത്താൽ 1k എടുത്താൽ r3 എന്തെടുക്കണം, 2k എടുക്കണം. അതായത് r4 എന്താണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കണം r3 എടുക്കേണ്ടത് നമ്മളെ വെയിൻ ബ്രിഡ്ജ് സർക്യൂട്ടിൽ. ദാറ്റ്സ് വി ഗെറ്റ് ഫ്രം ഹിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് കമ്പയറിങ് ദ നെഗറ്റീവ് ഇമാജിനറി പാർട്ട്, അതായത് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത് എന്തായിരുന്നു, r3 ബൈ r4 എന്നുള്ളത് അല്ലേ. സോ ഈ r3 ബൈ r4 ചെയ്ത് നമുക്ക് എപ്പോൾ റിയൽ വാല്യൂ കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ കോംപ്ലക്സ് വാല്യൂ, ഈ ഒരു ടേമിലുള്ള റിയൽ വാല്യൂ ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ടേമിലുള്ള റിയൽ വാല്യൂ തമ്മിൽ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇത് കിട്ടിയത്. പക്ഷേ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ എന്തില്ല, ഇമാജിനറി ടേം ഇല്ല. പക്ഷേ ഇതിൽ എന്തുണ്ട്, ഇമാജിനറി ടേംസ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് മീൻസ് ഇവിടുത്തെ ഇമാജിനറി ടേം 0 ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇമാജിനറി രണ്ട് സൈഡിൽ ഇമാജിനറി ടേംസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ 0 ഈക്വൽ ടു, കാരണം ഈ ഒരു ടേമിൽ ഇമാജിനറി വാല്യൂ 0 ആണ്, ഈ ഒരു ടേമിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇമാജിനറി വാല്യൂ. ഇമാജിനറി വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ കൂടെയുള്ള ടേമാണ് ഇമാജിനറി വാല്യൂ. Okay, so 0 plus omega c divided by r into r square minus 1 divided by omega square c square. So cross multiply ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക, ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ അത് 0 ആയിപ്പോൾ. സോ വി ഗെറ്റ് r square minus 1 by omega square c square is equal to 0. That means r square is equal to 1 by omega c square. And from here r is equal to 1 by omega c. റൂട്ട് എടുത്തു രണ്ട് സൈഡിലും. സോ omega is equal to 1 by rc. So from omega എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 pi f ആണ്. സോ എഫ് is equal to 1 by 2 pi rc. സോ ഏതൊരു വെയിൻ ബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ശരി, വെയിൻ ബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്റർ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി, ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദാറ്റ് വെയിൻ ബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്റർ ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ 2 pi rc. അതായത് 2 pi ഇൻറ്റു നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഓക്കെ, ലീഡ് ലാഗ് നെറ്റ്വർക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആറും സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഡ് ലാഗ് നെറ്റ്വർക്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെയും റെസിസ്റ്ററിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഒരു വെയിൻ ബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബ്രിഡ്ജസ് ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷനാണ് അല്ലേ. സോ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ V1 ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് R1 ആൻഡ് C2. ഓക്കെ, R1ൻ്റെ C2ൻ്റെ അക്രോസിലെ വോൾട്ടേജ് V1 ആണ്. V2 അക്രോസ് ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് R4. ഓക്കെ, നമ്മൾ നോക്കുക, R1ൻ്റെ C2ൻ്റെ അക്രോസിലെ വോൾട്ടേജ് എന്താ, Vin അല്ലേ. R4ൻ്റെ അക്രോസിലെ വോൾട്ടേജ് എന്താ, ഓക്കെ, സോ V2. സോ അതിനെ അങ്ങനെ എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക നോക്കിക്കേ, R1ഉം R3 R4 ആണ് നമ്മളിവിടെ, ആ ഒരു ലീഡ് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മളെടുക്കുന്ന R3ൻ്റെ അക്രോസ് ആണ്, നമ്മൾ R4ൻ്റെ അക്രോസ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തതാണ്. സോ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ V1 മൈനസ് V2 ആയിരിക്കും. ഫോർ ദ ബാലൻസ്ഡ് സർക്യൂട്ട്, ഒരു ബാലൻസ്ഡ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസിൽ V1ഉം V2 എന്തായിരിക്കണം, ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, എന്നാലല്ലേ അതിന് പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടൊരു ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇതുള്ളൂ. സോ V1 is equal to V2 is equal to അതിൻ്റെ ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ റൂൾ കൊടുക്കുക. സോ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി അതർ ഡിവൈഡ് ബൈ സം ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ്. As we get it as V1 and V2. Okay, this is our fourth equation. Okay, so we already get another equation R3 as a twice of R4. So that's we substitute in our fourth equation. We get it as, okay, R4 തന്നെ കൊടുക്കുക, R3ക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക, 2 into R4 എന്ന് കൊടുക്കുക. So we get V1 equal to V2 is equal to V out into R4 divided by 2 R4 plus R4. So by adding this we get is
3 R4. Okay, so next R4 and R4 cancelled, so we get a V out is equal to 1 divided by 3. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം ഹിയർ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എന്താ V1ഉം V2 എന്തായിരിക്കണം, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ 1/3 ആയിരിക്കണം. V1ഉം V2 ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ 1/3 വാല്യൂ ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ്സ് മീൻസ് വെൻ വി ടേക്ക് ഇൻ ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ വാല്യൂ, സോ ദാറ്റ്സ് മീൻസ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഈക്വലാണ് അല്ലേ. V1 V0/3, V2 V0/3. ദാറ്റ്സ് മീൻസ് അത് രണ്ട് സബ്സ്ട്രാക്ട് 0 വരും. ദാറ്റ്സ് മീൻസ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് വരില്ല, ഔട്ട്പുട്ട് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ത് വരില്ല, ഇൻപുട്ട് വരില്ല. ദാറ്റ്സ് മീൻസ് ഇൻപുട്ട് 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് കേസ് VI ഈസ് നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, VI നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് വരും, നമുക്കൊരു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം VI ഈസ് 0 അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ. ദാറ്റ്സ് മീൻസ് V1 മൈനസ് V2 is not equal to 0. ദാറ്റ്സ് മീൻസ് V1 V2 എന്തല്ല, ഈക്വൽ അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത് എന്താവാത്തത്, 0 ആവാത്തത്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് V1 ഈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, ഒന്നുകിൽ V1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ V1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ V1 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ V2 ആയിരിക്കും. Okay, so if the bridge is slightly balanced, unbalanced, so V1 is equal to V0/3 ആയിരിക്കും. So V2 is equal to V0/3 minus V0/alpha. ഇവിടെ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിൻ ആണ്. സോ ദാറ്റ്സ് മീൻസ് VI is equal to V1 minus V2. സോ V1 എന്താ വാല്യൂ, V0/3 ആണ്. V2 എന്താ വാല്യൂ, നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയതാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ, നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഇൻപുട്ട് കിട്ടണം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഇൻപുട്ട് വരാത്ത അവസ്ഥ, പിന്നത്തെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കിട്ടുന്നില്ലേ, അത് V1ഉം V2 ഈക്വൽ അല്ലാത്ത കണ്ടീഷൻ. അത് V1ഉം V2 ഈക്വൽ അല്ലാത്ത കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നെ ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് മീൻസ് V1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ V2 ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ നമ്മൾ V1 എന്തെടുത്തു, V0/3 എടുത്താൽ V2 V0/3 ഇങ്ങോട്ട് കുറവെടുക്കണ്ടേ. ദാറ്റ്സ് മീൻസ് V0/3 ഇങ്ങോട്ട് കുറവായിട്ട് V0/alpha എന്നൊരു ഫാക്ടറിൽ കുറവാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മളെ ഇൻപുട്ട് സെക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ ഇങ്ങനെ വന്നു അല്ലേ. സോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ V0/3 കോമൺ, അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി. സോ നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത്, V0/alpha മാത്രം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമുക്ക് V0/alpha ആണ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ദ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് പിന്നെ വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എന്ത് വരുന്നില്ല, ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ദ ആംപ്ലിഫയർ വരുന്നില്ല, അതായത് 0 ആയിപ്പോയി VI. അതുകൊണ്ട് ഇനി ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് സിഗ്നൽ വരുന്നില്ല. പക്ഷേ നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ എന്താ, ഇപ്പോൾ ഒരു ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഒരു സിഗ്നൽ വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്, V0/alpha ആണ് വരുന്നത്. സോ ഫോർ ദ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക്, അതായത് ഇപ്പം VI ഇപ്പോൾ ഈ ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് വന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് നോക്കുക, ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ, Vout ഡിവൈഡ് ബൈ Vin ആണ്. സോറി, VI ഡിവൈഡ് ബൈ Vout ആണ്. കാരണം ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് അല്ലേ വരിക. സോ ലിസൺ, ഇത് Vout ആണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്, ബീറ്റയുടെ ഇൻപുട്ട്. ഓക്കെ, ബീറ്റയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് VI ആണ്. സോ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് വരും. സോ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ വരുന്നത്, VI എന്താ നമുക്കിപ്പോൾ വന്നത്, VI ആണ് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്തത് അല്ലേ. VI V0/alpha വന്നു, അത് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തു. Vout നമ്മൾ Vout ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തു. സോ Vout ജസ്റ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. സോ 1/alpha വന്നു. ഓക്കെ, സോ ഈ നെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വി നോ V2 ഈസ് ലെസ് ദാൻ V1 അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ അതർത്ഥം V2 ഈസ് ലെസ് ദാൻ V1. ദാറ്റ്സ് മീൻസ് V0/3 മൈനസ് V0/alpha. അതിനർത്ഥം എന്ത് ചെയ്യണടാ, ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിപ്പോൾ ലിസൺ, V2 is equal to V0/3 മൈനസ് V0/3 ആണെങ്കിൽ, ലിസൺ, V0/3 മൈനസ് V0/3 ആണെന്ന് ഇത് 0 ആയിപ്പോകും. പക്ഷേ ഇത് V0/3 കൂടുതലായിട്ട്, എനിക്ക് 3 ഈ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് 3 കൊടുത്താലാണ്, ഈ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ 4 കൊടുത്തു വിചാരിച്ചാൽ. ഓക്കെ, ആൽഫയുടെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും 3 കുറവ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. 3 കുറവ് കൊടുത്താൽ എന്താ, ഈ ഫാക്ടർ വലുതായിപ്പോവും. സോ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരും, എന്ത്, V2. ഓക്കെ, എന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആൽഫയ്ക്ക് എപ്പോഴും 3 വലിയ വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് വിൽ ബി ഇൻ ഡിനോമിനേറ്റർ സെക്ഷൻ. അപ്പോൾ 3 വലിയ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താവും, ഇതിനൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ, നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും എന്തിരിക്കണം, 3 കൂടുതൽ വരണം. സോ അത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരാൻ പോകുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ബാർക്സൺ ക്രൈറ്റീരിയ, നമുക്ക് ബാർക്സൺ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ച് എ ബീറ്റ is equal to 1 എന്നറിയാം. എ എന്താ എന്നറിയാം, 1 ഫ്രം ഹിയർ A is equal to 1/β.
നമുക്കിപ്പോൾ ബീറ്റ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ് കിട്ടി? 1/α എന്നിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് മീൻസ് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 3 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ നേരത്തെ അസംഷനിൽ സോ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുക. സോ ഇത് റിയറേഞ്ച് ചെയ്യുക. എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ. ആൽഫയുടെ വാല്യൂ എന്താ? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 3. അതായത് ദിസ് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ എൻ ഓസിലേറ്റർ, വെയിൻ ബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്റർ. ദാറ്റ്സ് മീൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആംപ്ലിഫയർ സെക്ഷനിലെ ഗെയിൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? 3 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനെക്കാട്ട് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. Okay, so that's why we get the our figure as like 1/3. അങ്ങനെയാണ് ഈ 3 ഫാക്ടർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ഒരു വെയിൻ ബ്രിഡ്ജ് സർക്യൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആംപ്ലിഫയർ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 3 ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് അവർ വെയിൻ ബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്റർ. താങ്ക് യു.